ассалому алайкум домлои азиз. оби шаҳват чанд хел мешавад? бо кадоми он ҳаромат мекунад ва кадоми он бенамоз мекунад? илтимос бо саволи ман хуб ҷавоб диҳед. албатта обҳо манӣ мешаванд, мадӣ мешаванд, мазӣ мешаванд. ба баромадани оби манӣ ки ин дар ҳолати мисол шаҳват аст, ки вақте мисол мард бо зани худ хонадорӣ мекунад, ҳамон оби манӣ хориҷ мешавад ки баъди хориҷ шудани ӯ ғусл воҷиб мешавад. агар ҳамин оби манӣ аз ҳисоби аз як баландӣ мега ба поён, мисол вақте одам меафтад ё ки як бори вазбина дар пушт бор кунад, гоҳ ҳамин оби маниам хориҷ мешавад. ба сабаби ин мегӯяд ғусл воҷиб намешавад. фақат ғусл ба баромадани шахсоне ки зоб доре, зобтон варам мекуна, асабтон да дествид мекуна, зуд асабонӣ меше, безор ай ҳамин личаниёи 2000-3000 сомона шидин ва шумо як гиёҳи пешниҳод мекунем ки аз 13 намуд алаф тиёр шудагиай комилан табиӣ ва бехимикат мебошад. мехоҳен ҳамин чизро дастрас кунен. барои дастрас кардани ин гиёҳи табиӣ дар шапка профил рақамҳои мо мешавад ё ин ки дар комментария зоб нависед. воҷиб намешавад. фақат ғусл ба баромадани оби манӣ дар ҳолати шаҳват баромада бошад, ин сурата ғусл воҷиб мешавад. лекин мадию мазиш бисёртар баъди пешоб кардан мисол берун мешавад ки инҳо чи аст? инҳо шиканандаи таҳорат ҳастанд. агар дар ҳолати мисол таҳорат доштиву ҳамин мазию мади баромад, ин суратам таҳоратро мешканад. ва инҳо чи ҳастанд? ҳамаш бенамоз ҳастанд. ҳамаш дар бадани шумо ки агар афтид, бадани шуморо бенамоз мекунанд. бояд ки шумо онҳоро шуста тоза кунед. дуюм, абуҷаҳл оё абулаҳаб аст? абуҷаҳл ин абулаҳаб нест. абуҷаҳлам мисли абулаҳаб касе буд ки фақат ва фақат дар озори пайғамбари худо буданд. абдураҳмон ибни авф ки яке аз саҳобаи машҳур аст, мегӯяд ман дар сафи ҷанг будам, дар ҷанги баъдр, ва нигоҳ кардам, дар паҳлум ду ҷавон буд. ду ҷавони бисёр, мегӯяд сину солшон як хурд буд ва аз мардуми мадина буданд. ва ба сӯи ман муроҷиат карданд ки эй абдураҳмон, эй амакҷон, бо ҳамин лафз мегӯяд муроҷиат кард: эй амакҷон, оё абуҷаҳлро мешиносӣ? абдураҳмон мегӯяд ки албатта ман мешинохтам абуҷаҳл кӣ буд, зеро мо ҳамроҳу дар Маккаи Мукаррама як ҷо зиндагӣ мекардем. гуфтам бале мешиносам. гуфтам барои мо нишон намедиҳӣ? гуфтам матлаби шумо чист? гуфтанд мо огоҳ шудем ки ин абуҷаҳл пайғамбари худоро Муҳаммадро бисёр озор медиҳад. қасам ба он зоте ки ҷони ман ва ҷони ин бародарам дар дасти ӯст, агар мо бо абуҷаҳл рӯпарӯ шавем, то замоне аз пеши ӯ пас намегардем ки ё кушта шавад ё кушта мешавем. бо ин матлаб ба ин майдони ҷанг омадем. ҳазрати абдураҳмон мегӯяд ман дар ҳайрат мондам ки ин қадар ҷавонҳои хурд бо ғайрат бо як абулаҳабе ки хеле ҷасади калон дошт ва бо ӯ ҳуҷум кардан ҳар кас қудрату ғайрат надошт. барои худша бисёр мега муҳофизат мекард дар ҷанг. нигоҳ кардум, мегӯяд ки ин ду ҷавон, мегӯяд вақте нишон додам ки вай болои асп савор аст, ана ҳамон абуҷаҳл аст, мегӯяд нигоҳ кардум ки медавиданд ба сӯи ҳамон. барои савоб аз ҷони ҷавонии худ чикор карданд? гузаштанд. барои хотири ислом, барои хотири ҳамин исломе ки алҳол мову шумо бо андак моле бо ҳамун мардуми яҳуд мефурӯшемуш, ҳамун ҷавонҳакҳо мегӯяд бо ҳамин кордҳо дар даст, мегӯяд ба сӯи ҳамун абуҷаҳл медавиданд. давид мегӯяд яке аз онҳо ин маъоз ибни умар ибн алҷамӯҳ буд. мегӯяд вақте мегӯяд рӯпарӯ шудум, нигоҳ кардам ки рӯпарӯ ҳуҷум кардани бо абуҷаҳл ҳеҷ шароит надошт. аз ин хотир мегӯяд дар пой абуҷаҳл мегӯяд бо ҳамун корд задум. баробари задан мегӯяд ки ин абуҷаҳл, мегӯяд он бадбахт, мегӯяд аз болои асп мегӯяд дар замин зад ва ин додаро мегӯяд як миқдори дига мегӯяд захмиш кард ки то ҳол намурда буд. то ҳол намурда буд, лекин қудрат дошт, мегӯяд болои ҳамун замин давр мегашт. ва фарзанди абуҷаҳл Акрама ном дошт.
در پهلوی میگد ابو جهل بود. این معاذ ابن عمر میگوید من از او فراموش کردم و این فرزندش میگه کار دا برداشت و به دست راستی من زد که دست راستی من تماما از همون موضع اساسیش میگه جدا شد. همین زمان بود میگه که نگاه کردیم عبدالله ابن مسعود که خیلی غیرت داشت میگه آمد میگه بالای سر ابو جهل قرار گرفت و ابو جهل میگه به هلاکت رساند. یعنی این ابو جهل این ابو لهب نیست، بلکه این شما یک دشمن سرسخت پیغمبر ما و شما بودند. الحمدلله امروز همش در اما اسفل السافلین در پسترین دوزخ خداوند از روی وعده قرآن عذاب دارند. السلام علیکم بابای حاجی، میبخشید سوالی دارم. من ماشین خریدم، میگویند که پیش از ماشین رو خریدم باید زکاتش رو بدهی. اگر من زکات ماشین رو ندهم چی میشود؟ این ماشین زکات ندارد. مثال کسی که ماشین میخرد معنای او را ندارد که ماشین زکات داشته باشد، بلکه آدمی که با دولت باشد یعنی $800 داشته باشد به حساب حاضره. اگر همین $800 یک سال تغییر نیابد، $800 بماند یا $800 زیاد شود، در گردن این آدم فرض می شود که چکار کند؟ از $800 $16 جدا میکند، در دست یگان آدم مستحق فقیر برده میدهد، این ده ثواب بگیرد. لیکن به خریدن ماشین این چی است؟ در گردن ما و شما زکات واجب نمی شود. سلام بابای حاجی، سوال میگویند که با دختر سر منزل رفتن ممکن نیست. من صاحب 7 دختر می باشم، خداوند به من فرزند پسر عطا نمی کند. در این حالت من از دنیا می گذرم. فرزندان من باید بدانند که سر گوری پدرشان در کجا هست. آیا در این حالت دختران من نمی توانند که یکی از آنها سر گوری پدرشان را بینند یا نه؟ یعنی این برادرمان فقط صاحب دختر بوده است و خواهش شمیم بوده است که دخترهاش بالای منزل پدرشان رفته در حق پدرشان دعا کنند. سر منزل رفتن با حدیث پیغمبر خدا چی برای مرد چی برای زن جایز است، چی برای زن و چی برای مرد جایز است. این حدیث پیغمبر خداست. لیکن فقط با همون لباس هایی که خداوند در قرآن فرمایش داده است برای زنها، انا همون لباس اگر در بدن اونها باشد، یعنی سطر اسلامی داشته باشند، میتونن که رفته سر گوری پدر خدا زیارت کنند. لیکن امروز فکر میکنم حاجت به اینم نیست. اگر همون دختری که در ما و شماست از جانب خانه با قدر همون ضرورتی که دارد اگر خیر احسان میکند یا قرآن میخواند یا دعا کند در حق پدر ببخشد، انشاءالله خدا قبولش میکند. اینش بهترین صورت است از اونی که مثال بالای قبرستان همون زنها رفته دعا و درود میکنند. اگر چنده که در فتوا رفتن زن با طریق سطر اسلامی جایز است. السلام علیکم داملای شیرین سخن، نمازهای سنت 4 رکعت باشد، همه آنها به سوره می آیند؟ البته همین 4 رکعت نمازهایی که سنت هستند هر 4ش به سوره هست، فقط 4 رکعت فرض 2تاش به سوره و 2تاش به سوره است. اگر شما سنت هر 4ش در یکی از اینها اگر زمی سوره نکنین نماز شما فاسد است، از سر بخونید نماز. نمازهای سنت به سوره نمی شود. السلام علیکم داملای عزیز، آب شهوت چند خیل می شود؟ با کدام آن حرامت می کند و کدام آن به نماز می کند؟ التماس با سوال من خوب جواب دهید. البته آبها منی می شوند، مدی می شوند، مزی می شوند. با برآمدن آب منی که این در حالت مثال شهوت است که وقتی مثال مرد با زن خود خانه‌داری می کند همون آب منی خارج می شود که بعد خارج شدن او غسل واجب می شود. اگر همین آب منی از حساب از یک بلندی میگه به پایان، مثال وقتی آدم می افتد یا اینکه یک باری وزبینه در پشت بار کند، گاه همین آب منی هم خارج می شود. به سبب این میگوید غسل واجب نمی شود. فقط غسل با برآمدن آب منی در حالت شهوت برآمده باشد، این صورت غسل واجب می شود. لیکن مدی و مزیش
بسیارتر بعد پیشاب کردن مثال بیرون می شود که اینها چی است؟ اینها شکننده طهارت هستند. اگر در حالت مثال طهارت داشتی و همین مزی و مدی برآمد، این صورت هم طهارت را میشکنند. و اینها چی هستند؟ همش بینماز هستند. همش در بدن شما که اگر افتید بدن شما را بینماز میکنند. باید که شما اونها را شسته تازه کنید. السلام علیکم داملای شیرین سخن. آیا آدم دیوانه را در قیامت پرسش میکنند یا نه؟ نه، پرسش نمیکنند. آدمی که اگر عمرن تماما از مادرزاد تا با آخر حیات دیوانه باشد، اینها را در روز قیامت اینا مکلف نیستند. از این خاطر اینها را در روز قیامت هیچ سوال و جوابی نمیکنند. السلام علیکم داملای عزیز. در مسجدی که نماز جمعه خوانده نمی شود، نماز عید را خواندن ممکن است؟ مسجد ما 5 وقته است و در آنجا نماز عید را نه، جایز نمی شود. در نماز جمعه فقط نماز عید بخوانید. در نمازهای 5 وقته، نمازهای جمعه و مثال نمازهای عید فقط می شود که به قرار مفتیات اگر شما مثال دستور داشته باشین، اجازت نامه داشته باشین، میتونین که بخونین. این طریق از پیش خود خواندن نمیتونین. السلام علیکم داملای محترم حاجی میرزا. از شما خواهش میکنم که به سوال من جواب دهید. ما هر روز شاهد آن میشویم که در ماشینهای سبکرو کاسته های امر معروف و تلاوت های آیت کلامی ربانی را گوش میکنند. و آیا ما اکثریت مردم که از سجده تلاوت بیخبریم؟ مثلا در سوره اقرا جای سجده تلاوت دارد، ما چیکار کنیم؟ از شما حاجی محترم خواهش میکنم که در همین مسئله روشنی اندازید. یعنی سجده تلاوت در اصل مثال مردم ما و شما درک ندارد. در 14 جای قرآن سجده تلاوت است. یعنی وقتی که همین 14 جای قرآن سجده تلاوت دارد، وقتی همین آیات ها تلاوت میشوند، باید که ما چیکار کنیم؟ بعد شنیدن همین آیت سجده تلاوت، یعنی آیت بگیم همون سجده، باید که 2 سجده را انجام دهیم. از این خاطر در ماشین ها وقتی که کاسته ها را که گوش میکنین، مثلا سوره اقرا در آیت سجده است، با شنیدن کاسته سجده واجب نمیشود. فهمیدین؟ بس شنیدن از کاسته اگر آیت سجده خوانده شود، این در واجب نمیشود. فقط در حالتی که از آدمی همین بگیم زنده در پیش شد یا در داخل نماز باشد، آیت سجده را خواند، برای آدم خارجی نماز هم واجب می شود. سوال ها را مختصرا جواب میگیم برای که سوال خیلی زیاد است، چی در خانه و چی در پیش ما. السلام علیکم داملای عزیز. مادر من سینش به 45 رسیده است اما نماز نمیخواند. من مادرم را میگویم که نماز خوان، او میگوید که سوره ها را از یاد کردن نمیتوانم. اگر رفته را در نزد دفتر را در جای نماز ماند و از روی دفتر خواند، نمازش درست است یا نه؟ و اگر صاف نخواند، نماز خوانده خودی من که پسری او هستم در نزد خداوند قبول و در نامه اعمالم نوشته می شود یا نه؟ التماس داملای عزیز جوابی درستی دهید. یعنی نماز شخصی که مادرش پدرش نماز نمیخواند، فرزند نمازخوان، نمازش البته در نامه اعمالش ثوابش نویسنده می شود و همچون نمازخوان در پیش خداوند محشور می گردد. یعنی این نماز خواندن ما و شما به نماز خواندن پدر و مادر هیچ دخالتی ندارد. از این خاطر وقتی که دفتر اگر بگذارد در پیش از بالای اون نماز خوانده بتواند، اینم جایز است. یعنی جایز است که در پیش دفتر مانده و نماز خواند، از او یکی نماز نمیخواند، این البته ثوابش زیادتر است. السلام علیکم حاجی میرزا. روزی می شود که من از کار دیر می آیم، تا نماز شام نزدیک شد آبی گرم نیست، تا آب گرم میکنم وقتی نماز میگذرد، با آبی خنک درست است؟ بعضی روز می شود البته درست است. با آبی خنک هم شما طهارت کرده می توانید، لیکن در حالت آبی خنک استفادهش درست نمی شود که اگر شما مریض شوید. از حساب آب خنک اگر در وجود شما زلال و نقصان پیدا شود، این صورت آب خنک ترک کنین و تیمم کرده نماز بخوانید. اگر شرایط آب گرم قطعی مثال یگان زلال در وجود شما پیدا نشود، بعد با آب گرم چیکار میکنین؟ طهارت میکنین، نماز خواندن میگیرین. السلام علیکم داملای شیرین سخن. با همین سوال من جواب گردانید. میگویند که در خانه صورت گرفتن اوبال است، راست است یا دروغ؟ 10 بار ما تاکید کردیم
که صورت گرفتن اگر به عذر باشد، یعنی نه برای مثال پاسپورت و نه برای شهادتنامه و نه یک مثال قصد سفر و دیگر اینها حالتهای ضرورت هستند. اگر در این حالتها شما صورت بگیریم باکی ندارد، لیکن اینش رفیق ما، اینش مثال طلبه ما گفته قطعی اینا صورت میگیرین، اینش در نزد خداوند شما گناهکار میشید، زیرا که خودش یک اسراف است، هیچ معنی هم ندارد. نه در خانه صورت بگیرین نه در بیرون خانه صورت بگیرین، نه در خانه هاتون صورت ها را کشال کنید. امروز خانه همی کدام مسلمانی که میدروی حاضر البته صورت هست. تمام نمودی صورت چی در حمام های ما و شما و چی در پرهای دیوال ما و شما کشال هستند. امروز ایرا اکتفا نکردند با بعض مثال جوانهایی که علاقه صاحب دولت شدند، رفته مثال در شهرهای با از کلاب ما و شما بیرون در قالین ها همون صورت ها را مثال میزنند گرفته میارند. این چی معنی دارد آخه؟ هیچ معنی ندارد. سوال آخران میخونیم، وقت است. السلام علیکم داملای شیرین سخن، خداوند علم شما را از اینم دیده زیادر گرداند. من یک چند سوال دارم، التماس با پرگی جواب گویید. دیوس چیست و کدام نمود آدم ها را دیوس گفتن ممکن است؟ وقتی که آدم از دنیا میگذرد طبق میگردانند، این کار در اسلام است یا نه؟ زیرا اکثر آدمان مرده را در همین وقت میگویند که پول بیار مادرت پدرت یا برادرت را آبرو کنی. یعنی دیوس ما با شما خبر دادیم دیوس کی هست؟ کسی که غیرت در خانه خودش ندارد. یعنی وقتی که سخنش در زنش نمیگذرد، در دخترش نمیگذرد، این دیوس میگن در اسلام. لیکن آدمی که مثال طبق میگردانیم، مثال دوره میکنیم، در اصل مثال اینها نه در آیت نه در احادیث های پیغمبر است که ما و شما دوره میکنیم برای مرده ها. لیکن برای مرده ها فقط در مسئله همین ذکر می شود که هر یک نمازی که از همون انسان در حالتی که یعنی دیگر قدرت خواندنش نداشت از او اگر فوت شده باشد، مقدار 2 کیلو گندم برای هر یک نمازش جدا میکنیم، یک آدم مستحق میتیم، خداوند به سبب همون 2 کیلو گندم دادگی همون نماز از بنده میبخشد. لیکن در حالت اون بنده قضا کرده باشد که دیگر در حالت خودش نیست، یعنی دیگر هوش ندارد، جانش هست لیکن تماما در اختیار خودش نیست، این حالت دا چیکار کرده میتونیم؟ این حالت دا میتونیم که در هر یک نماز، ممکن 5 نماز، ممکن 10 نماز، اگر همون آدم در حالت بیهوشی باشد جمع میکنیم، هر یک نماز شد 2 کیلو گندم در دست یک آدم مستحق میتیم، خلاص. اینه که مثال بخشیدم قبول کردی، بخشیدیم قبول کردی، خیلی میگیم چی معنی ندارد. حتی مثال میگیم یک آدمی که در عمرش نماز نخوانده است، میگیم بعضی را قضا کرده است و بعضی را ادا کرده است. در اصل ما دروغ گفتیم و ادا نکرده است. اکنون که ندای پرصدای ارجعی الی ربک راضیه مرضیه به گوش این بیچاره رسیده است، به سبب موت از ادای آن عاجز آمده است. از این خاطر اینا از اسلام نیستند. کسی که اگر در حق پدر و مادرش میخواهد که مثال فدیه صوم صلات دهد، این است که اگر هم پدرش در حالتهای بیماریه که در اختیار خودش نبود نماز ترک کرده باشد، انا این حالت ما حساب میکنیم 2 کیلو گندم سر هر یک نمازش میدهیم، انشاءالله خداوند اون نمازها را میبخشد. السلام علیکم داولای محترم، از شما اول بخشش و بعدا پرسش. من 5 سال شد که نشأه میکشم، لیکن 5 وقته نماز را میخوانم، آیا روا هست یا نه؟ با همین را میفهموندی. البته مثال وقتی که انسانی که نماز میخواند باز نشه میکشد، نماز میخواند عرق مینوشد، نماز میخواند زنا میکند، این معنای چی را دارد؟ این معنای مسخره کردن با دین خداست، مسخره کردن است. از این خاطر اینها در نزد خدا این نماز و این عبادتش هیچ قدر قیمت ندارد، اینا در نزد خدا قبول هم نمی شود. نماز کسری صدق و صفا نیست اگر در کعبه بگذاری روا نیست. همین نمازی که اگر ای صدق نباشد، نمازی که از پاکیزگی و
از ته دل نباشد، اگر شاعر میگه در کعبه که بخوانش خدا قبولش نمیکنه. از این خاطر کسی که نماز میخواند، کسی که راه اسلام برای خودش اختیار کرده است، با تمام آن چیزی که از این، گر تو میخواهی مسلمان زیستن نیست ممکن جز به قرآن زیستن. اگر میفارد همین عنوان مسلمانی را، چی در دنیا تو را مسلمان میگن چی در آخرت، چیکار کن؟ از همین قانون قرآن بیرون نشو. قرآن نشر هم حرام گفته است، عرق هم حرام گفته است، زنا هم حرام گفته است. از این خاطر وقتی تو در حرام خدا میدروی باز عبادت میکنی، این هیچ معنی ندارد. اینجا دو سوال بسیار بحث طلبند. انشاءالله اینها را در باب تقدیر یک برادر سوال کرده است. اینجا دو کس سوال دادن در باب تقدیر. انشاءالله خیلی بعداً این سوال ها را میخوانیم و باب تقدیر را با شما بحث میکنیم. سوال آخران را میخوانیم. السلام علیکم بابای داملا، سوال: برای چی قرآن ها از یکدیگر از تشدید زیر زبر فرق میکنند؟ من قرآن را میخوانم، در یک تاش میشاء و در دیگرش میشاء، من یشاء و میشاء نوشته است. آیا کدام اینها درستند؟ قرآن ها غلط نیستند، قرآن ها درستند، لیکن فهمیش همین برادر خودش غلط است. همین برادری که مثال میگه در یک تاش من یشاء، در یک تا دیگهش من یشاء آمده است. در اصل برای قرآن خواندن باید تجوید خواندن در کار. اگر کدام شما تجوید نمیخوانین، یعنی تجوید یگانه کتابی هست که شما را راه درست قرآن نشان میده. همین من یشاء، همین جا همین نون برای چی من یشاء می شود؟ برای 4 حرفی است: یا و میم و نون و واو. بعد نون ساکن اگر همین ها آمدن، هر آینه نون پرتافته می شود و در این حرفا داخل کرده می شود. یعنی من یشاء، درستش من یشاء می شود. اگر تو تجوید می خواندی این سوال البته از ما نمی کردی. برای همین قرآن اینش از اینش فرق دارد. همین سخنها را پرتایم. همین در مردم کلاب ما و شماست که نه این کتاب این خیل میگد، این کتاب این خیل میگد. نه، کتابا همه درست، همه صحیح، مگر مردم خودش غلط هستند، مردم خودش نمیفهمند. بابای حاجی التماس یک جمعه را درباره چگونگی عذاب گور و پول صراط و سوالهای منکر و نکیر نقل میکردید. ممکن تسلای دل من زیادتر و خوبتر میشد. ما در این بابا صحبت داشتیم. میگویند که حضرت امام مسکره جان پسر حضرت علی است. آیا این درست است یا نه؟ برای ما و شما بودن همین حضرت عسکری است، مسکری است، همینا را فهمیدن هیچ حاجت نیست. بچه علی است یا بچه حضرت عثمان است، چی لازم ما و شما ده؟ اگر چنده که را مسکری جان نمیگن، عسکری جان میگویند. اینا مرقدشون در اینجا نیست. نه اینش، نه مثال حضرت سلطانش، اینا در جنگ حضرت علی کشته شدگیند. وقتی با معاویه جنگ میکنن، همین حضرت سلطان ویس قرنی در همون جنگ کشته میشد از پشت حضرت علی. اینا مرقداشون نیست، با حدیثای صحیح هست. برای همین ایرا عسکری جان میگن که نبیرای حضرت علی هست. لیکن دانستنش با ما و شما هیچ شرطی ندارد. بارانی که روز قیامت میبارد میگویند که مثل نطفه بر این است. این نطفه چیست و باران چگونه میریزد؟ ما اینا را صحبت کرده بودیم که این یکی از نشانه های قیامت است که تمام مردم وقتی که از دنیا میگذرند، یعنی دنیا که وقتی تمام میشود، خداوند از آسمان 40 روز آب منی میبارد. همین آب منی نطفه‌ای که از مرد جدا میشود، همین خداوند مثل بارش میریزد که همینها در تمام استخوان و جسدی که در زمین هست تأثیر میکند و از همین نشأ نما یافته چیکار میکنند؟ میسبزند و نزد خدا حاضر میشوند. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. پروردگارا ثواب و اجرهای این موعظه را در نامه اعمال این جمعیت ما خدایا کتابت بفرمایی و این برادرهایی که ما را سوال کردند و سببی نگاه کردن به کتابها شد، خدایا همه اینها را عمر دراز و تن صحت و خاطر جمع نصیب بگرداند و برادرانی که اینجا خیر احسانها کردند، هر مراد و هر مطلوبی که در دل دارند، خدایا برآورده خیر بگردانی. آمین یا رب العالمین. اینجا
اینجا در یک چند برادرها یاردم ها کردن، اینها را یک در حقشون دعا میکنیم، بعدا انشاءالله نماز میخونیم. برادر الهام عبیدالله در یک مبلغ کلان برای ما یک شرح مثنوی آوردن و برادرات دو کس از این محله ما و شما شیروگن و ظفر که تعمیر همین طهارتخانه را آبهای گرم و خنکش انجام دادن، یعنی کشیدن تربه را همه را، خدا را شکر اینش هم انجام یافت. و دو برادر دیگر داریم در همین جمعیت نشسته ما هستند، اینها همون تنکه های تار طهارتخانه را همش مبلغش دادند که قریب 60 دانه می رود که با اگر حساب کنیم $500 می شود. این آورده در دست ما دادن که بالای همون را تنکه بگیریم. و یک برادرمان که بابا نظر برادر حاجی تورالی، یعنی یک دینامیک آوردن، باز $200 دیگر بالایی دادن که برای همین تعمیر طهارتخانه. و اینجا برادر که میبلا و برادرمان استاد سلطانم یک مقدار تروبه آوردن برای همون طهارتخانه. و الحال بابای گریزم از این محله ما و شما گذشته است، 50 سامانی برای یاردم مسجد روان کردن که در حق همه اینها یک جای دعا میکنیم. خدای مهربان برادرانی که سهم خشون گذرانیدن با امید دعای همه ما و شما، خدایا همش عمر دراز و تن صحت و خدای دولتشون باز هم زیاده بگردانی، فرزنداشون خدایا در پناه رحمت خود نگه بداری، هر مراد و مطلب های نیکی که دارن خدای مهربان به حرمت این روز جمعه برآورده بگردانی. اللهم اعین علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک برحمتک یا ارحم الراحمین. السلام علیکم داملای خوب و مهربان. داملای عزیز، از شما و از همه داملاها بخشش میخواهم و سوالی دارم و التماس این را خوانید، زیرا جوابش برای چندین نفر لازم است و مورد بحث قرار دارد. آیا برای داملا داشتن تلفن دستی و ماشین خارجی درست است؟ کدام برادری البته همون تلفن ما را دیده است، همین سوال کرده است که برای داملا تلفن دستی و ماشین خارجیش که نیست، ماشین خارجی داشتن درست است یا نه؟ پیغمبر خدا میگوید قال رسول الله صلی الله علیه و سلم احسنوا لباسکم و اصلحوا رحالکم. پیغمبر خدا میگوید اگر در شما شرایط نو کردن لباس باشد، لباس هاتون نو کنید. اگر در شما شرایط نو کردن چیزهای سواره باشد، چیزهای سوارتون رنگ و برنگ کنید. این حدیث پیغمبر خداست. از این خاطر معنای او را ندارد که وقتی که آدم ملا شد باید که از تمام این تلفن و ماشین و لباس زیبا محروم باشد، نه، بلکه این عام، این خاص برای همه ما و شماست که کدام ما و شما اگر ذره شرایط لباسی نو کردن داریم یا مثال خریدن یگان سواره داشته باشیم، باید که سواره نو هم خریم، لباسی نو هم بپوشیم. اینا یگان جای عیب و جای گناهش نیست. برای همین این عقیده ای که باید که مثال داملا از اینها محروم باشد، اینا عقیده های غلط هستند. اگر مثال برای داملا که جایز نباشد، برای شما هم جایز نیست. داملا مثال خاصه یگان جنسش از یگان آتش و از یگان مثال بگیم از یگان ماده دیگر نیست، اینم انسان هستند. برای همین آن چیزهایی که در دورهای پیغمبر بودن، اونها را در این زمانه ما و شما استفاده کردن ندارد، شرایطش نیست، معنی ندارد. در دورهای پیغمبر خدا میگوید یعنی چنان شخصانی بودن که همین پوستک هایی که ما و شما در زیر پا میپرتویم همین ها لباسشان بود. یعنی کدام شما همون پوشیده میتوانید؟ نمیتوانید. در دوره حتی پیغمبر خدا اسب داشتن، همون روز بهترین چیزی سواره اسب بود، پیغمبر خدا اسب داشتن، اسب سوار میشیدن. اگر من فکر میکنم که همین ماشین های بهترینی که الحال هست همینا در زمانهای پیغمبر میشد، هر آینه پیغمبر در همینا سوار میشد، این گناهی نیست. پیغمبر خدا وقتی که اگر در یک ماشین بهترین بنشیند، این جای گناهش نیست.
یا ما و شما بهترین لباس بپوشیم؟ فقط بهترین لباس پوشیدن و تلفن داشتن و ماشین داشتن سبب تکبری و مغروری ما و شما نشود. من ماشین دارم، من تلفن دارم گفته و بعد سر بلند کنیم و دیگر یگان آدم سلام هم ندهیم و پروای هیچ کس نکنیم، اینش در نزد خداوند خوب نیست. بازم اینقدر نعمت‌های داشته باید که باز چی باشیم؟ آدمی عادی باشیم، خاکسار باشیم، با همه معامله خوب داشته باشیم. السلام علیکم. داملای شیرین سخن. در محله ما یک ملا امام بود. او به ما فهمانده بود که نماز را قضا خواندن گناهگار است. البته در مذهب ابو حنیفه خواندن نماز قضا این واجب است. در ما و شما اگر نمازهای قضا باشد، یعنی نمازهای قضا داریم، ما به هیچ ملا کار نداریم. کدام ملا قضا را این کار میکند، فرض را این کار میکند، ما به هیچ کس کاری نداریم. لیکن کدام شما اگر میخواهیم که مسئله اصل ابو حنیفه را به شما آگاه کنند، مرحمت به ما مراجعت کنید. زیرا الحمدلله امروز در نزد ما تمام آن فقه حنفی که عبارت سر به سر آیت قرآن و احادیث های پیغمبر است موجود است. میتونین که مثال مراجعت کنید. نماز قضا را اگر شما نخوانید، شما در نزد خدا گناهگار هستید. نمازهای قضا تان بخوانید. عبادت است. عبادت کردن چی جای گناهگاری دارد؟ حالا که پیغمبر خدا را جنگ خندق اگر امام الله میدانید، 4 نماز پیغمبر خدا قضا کردن. یکی نماز عصر بود، نماز شام بود، نماز خفتن بود، ویتر بود. لیکن چیکار کردن؟ این حدیث پیغمبر خداست که راویش ابن مسعود است. کان نصف اللیل، ابن مسعود میگوید نیم شب شد. فقام رسول الله صلی الله علیه و سلم، پیغمبر از جای خود خیستند. فبدأ بالظهر فصلاها ثم العصر ثم المغرب ثم العشاء. پیغمبر خدا خیستند و اولا از نماز پیشین سر کردند. نماز پیشین خواندند، نماز عصر خواندند، نماز خفتن شام خفتن خواندند، بعدا نماز ویتر خواندند. اگر لازم کی نمیشد نماز قضا میگفتن خیر تمام خدا بخشیدش. یا در لیلة تعریس هم پیغمبر خدا نماز بامداد یک با همراهی هم سنت و هم فرضش خواندند. برای همین کدام یک شما اگر نمازهای قضا داشته باشین، نمازهای قضا را بخوانید و میدی فتوا هیچ کس نشین. السلام علیکم داملای عزیز. سوال: در نمازهای وقتی بعد از سوره فاتحه 2 یا 3 یا از این زیاده سوره بخوانی نماز درست می شود؟ اگر در یک رکعت نماز چنین بخوانی، مثال در رکعت فرض یا سنت نماز بامداد بعد سوره فاتحه سوره کوثر، کافرون، نصر و اخلاص و مانند اینها خوانده شود، درست است؟ گناهگارم دعا کنید. یعنی مقصد این برادر این است که مثال ما و شما الحال نماز جمعه میخوانیم 2 رکعت، بعد سوره فاتحه را خواندن شما میتونین که سوره فیل، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل خواندین، با همین سجده کنین نمازتون درست میشود. یعنی با یک زمی سوره هم نماز درست میشود. لیکن اگر شما خواهشتون باشد بعد سوره نصر، مثال سوره قریش لإیلاف قریشین میاد، این را ضم کنین. بعد سوره ماعون میاد ارایت الذی یکذب بالدین، این را ضم کنین. یعنی میتونین در یک رکعت 4-5 سوره را بعد سوره فاتحه بخونین. این با که نداره، زلال نداره. اگر شما به شرطی که تنها گذار باشید و وزنینی به قوم نیاید، زیرا پیغمبر خدا میگه اذا اما احدکم الناس فلیخفف، وقتی که شما ملا شدین، پیشوای مردم شدین، نماز مردم خواندنی که شدین، فلیخفف، نماز سبک بخونید. فإن فیهم الصغیر والکبیر والضعیف وذوالحاجه، زیرا اینه که در این جمعیت شما موی سفیداست، گفت پیغمبر، کسلی هاست، آدم های سراستیمه هستند، صاحب حاجت ها هستند، از این خاطر نماز سبک بخونید. یکی تنها گذار باشی، مرحمت کدام چند سوره را که از پس فاتحه میخونی این حقی توست. السلام علیکم داملای شیرین سخن. از شما احترامانه خواهش میکنم که به سوال من جواب درست دهید. اگر نماز پیشین قضا شود
بعد از نماز عصر و پیش از نماز شام خواندنش درست است یا نه؟ التماس جواب درست دهید. یعنی بین عصر و شام فقط خواندن تحیه مسجد که اینا در نافله می‌درایند، خواندن شکر وضو، خواندن 2 رکعت برای ارواح‌ها، اینها بین عصر و شام جایز نیست، مکروه هستند. لیکن در شرح الوقایه، شرح مختصر چی میگوید؟ جایز است نماز قضایی را خواندن. نماز قضایی این حکم واجب دارد. برای همین بین عصر و شام شما میتونید که نمازهای قضایی تون بخونید، چی همروزه باشد چی پیشینش باشد، با که ندارد. السلام علیکم. ناملای شیرین سخن، توی کردن ثواب است یا مولود؟ بعضا آدمان میگویند که مولود درست نیست. با سوال من جواب گردانید. معرکه کدامش که خالی از منکرات شرعی باشد همونش درست. مولود نادرست گفتگی آدم البته ناحق است، خودش نادرست است. در رسول اکرم میگوید حدیث های مبارک در کدام اسلام بهتر است ای پیغمبری خدا؟ کدام اسلام بهترین اسلام است؟ پیغمبر چی گفتند؟ افشاء السلام و اطعام الطعام. سلام آشکارا گفتند، یعنی با صدای بلند السلام علیکم، و دویم طعام دادن. اینها بهترین عملهای اسلام هستند. و در مولود دادن طعام است و از همه رکنهای خیلی مهمی که حتی پیغمبر گفتند 4 چیز جهاد در راه خداست، که دوی این چی است؟ الامر بالمعروف و نهی عن المنکر. امر معروف و نهی منکر اینها جهاد هستند که در مولود این 2 امر چی می شود؟ اجرا می شود. این چی جای غلطش است؟ این جای غلط نداره. لیکن توی کردن ما و شما اگر خالی از عرق نوشی باشد، خالی از رقص و بازی باشد، انشاءالله اونش هم هیچی زلالی ندارد. لیکن وقتی ما و شما مثال یک توده خواهر و اپا و بیگانه ها را جمع میکنیم و با اون مردهایی که مست هستند و دستها را تاو میتند، در گردن زنی تو میزند، در گردن خواهری تو میزند، این صورت مردن توار مردک بهتر است. مردن بهتر است. وقتی زنی تو و خواهری تو با یک مرد مست الست رقص میکند و تو چشمهات کشاده و تماشا داری، این مردی نیست، این ایمانداری، این دیوسی است، اینش ناجایز. لیکن اگر با همین یک موسیقی اگر انجام بیابد خالی از حرام کرده های دیگر خدا باشد، با که ندارد مرحمت. السلام علیکم داملای عزیز، من مخلص شما هستم و از شما خواهش دارم به سوال من با پررگی جواب گویید. آیا با خانه حرام قسم خوردن به نکاح یکون ضرر دارد؟ البته. کسی میگوید که خانم حرام که من همین کار نکردم، در اصل کرد است، خانهش حرام می شود. این قسم قد شما هیچ وقت قسم نخورین که اینم یکی از واقع شدن طلاق ها هست. وقتی شما اگر قسم خوردین در حال من به شما یک سوال دارم. من در کتاب وصیت‌نامه پیغمبرمان صلی الله علیه و سلم خواندم که دوست داشته ترین بنده خدا بنده است که این دعا را میخواند: ربی اینی ظلمت نفسی فاغفر لی فانه لا یغفر الذنوب الا انت. میخواستم این را پرتر بر من میفهموندید. با احترام یکی از مخلصان اشدی، شما استاد عزیز. یعنی این دعای هست که معناش چنین است که پروردگارا من بر نفس خودم ظلم کردم و به جز ذات تو دیگر هیچ کس گناه مرا بخشیدن نمیتواند. خدای گناه مرا ببخش. این بهترین دعاست. اگر کدام ما و شما خداوند میگوید من دعا را دوست میدارم، وقتی همین بنده دستش پهن میکند من دوست میدارم که دعای او را قبول بسازم.
از این خاطر وقتی ما پهن میکنیم دعا را میگیم پروردگارا ما امروزها هر یک ثانیه و هر یک دقیقه ما با گناه سپری شده ایستاده است. خدایا با صفت ستاری و غفاری خودت گناههای ما را مغفرت بساز. هم دعای ما و شما را خدا قبول میسازد و هم ما البته بنده دوست داشته ترین به سوی خدا میگردیم. خوش به حال آن کسی که از گناهاش پشیمان میشود و به سوی خدا زاره و تولا میکند، نه مثل بعضی همون کلان سالای ما و شما که 10 ساله و 20 ساله پیش بعد ورق میزنن ای راحت داشتیم ده، ای استراحت داشتیم ده. بعد استراحت چه میفهمی که مثال یا عرق نوشی بود یا که مثال زیناکاری بود یا یگان کار دیگر بود. این استراحتش، این راحتش. این معیشت نه، این بلکه معصیت است. برای اینها باید که آبی چشم کندر کار، افتخار نه. السلام علیکم داملای عزیز، درود و رحمت بر جان شما. اولا کسیته های مگنیتوفونی رو از کجا دسترس کنیم؟ سراغش کجاست؟ سراغش برادر ما جمشید نزد ما نشستگی هست. یعنی در دست همین کس تمام این کسیته های جمعه ما ثبت می شود و خداوند در امر و جان این برادر جمشید و برادرمان ایرج فرزندی سردار بازار کلان در همین کار بسیار یک سهم کلان گذاشتند. در همین مسجد هم دست یاری دراز کردگیند. خدا اولا اینها را هم امر دراز و تنی صحت دهد. از اینها شما میتونید که این کسیته را دسترس کنید.